الموقع الوادي الظاهر الى 320 يقول لكم آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے گنبد خضرا کی طرف کے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملتان میں بھی جمعہ کے دن جب امام صاحب امام صاحب بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ سارے لوگ پڑھتے ہیں، سارے لوگ جماعت کے ساتھ دائرے میں ہو جاتے ہیں، دائرہ بنتا ہے گول، امام صاحب ہماری طرف منہ کرتے، ہم قبلہ رخ جیسے مسجد کا محراب ہوتا ہے، ہم اس رخ منہ کر کے سرکار کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہاں تو کوئی ایک پڑھتا ہے باقی سب اس کے ساتھ پیچھے دہراتے ہیں، امام صاحب دہراتے ہیں اور باقی ان کے ساتھ دہراتا ہے۔ جی جی، ہمارے فرقے کا یقین ہے کہ سرکار ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ ہماری فرقہ اہل سنت سنی میں تو بہت ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ قادری، چشتی، سہروردی، عطاری، ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار جی وقار ہر جگہ سماعت فرماتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام کے لیے پیش کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بہت بڑے فضیلت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس سے بڑا درجہ ملتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اس کے لیے انفرادی ہے، آپ اپنا سلام اور درود پیش کریں، یہ اپنا سلام درود پیش کریں، یہ اپنا سلام درود پیش کریں، میں اپنا کروں، یہ حکم ہے انفرادی طور سے، سمجھ گئے؟ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی، جیسے آپ تحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے، مقتدی پڑھتا ہے، کوئی آدمی جماعت سے پڑھے تو اکیلے پڑھے تو سارے خاموشی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ سارے خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت سے چیخو چلاؤ، چلو بھائی صلاۃ و سلام پیش کرو تحیات کے اندر، ایسا حکم ہے؟ ایسے ہی آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے اندر پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ ہے، دوسری تکبیر میں درود شریف ہے نا؟ جماعت سے نماز پڑھے کیا جماعت سے چلو بھائی درود پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایسا کیا؟ خاموشی کے ساتھ اپنے طور سے اکیلے اکیلے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کا، سمجھ گئے؟ اس طریقے پہ پڑھنا ہے، اور جو پڑھے گا اس کو ثواب ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کو ثواب نہیں۔ دیکھیے عمل قبول ہونے کے لیے عمل قبول ہونے کے لیے دو چیز ہونا ضروری ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ ایک ہمارا عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ سے اجر اور ثواب لینے کے لیے، اور دوسرا صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ دونوں میں سے ایک چیز بھی ہٹ گئی تو اللہ کے عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آدمی سر کٹا دے، سر کٹا دے، اپنے سارے مال کو لٹا دے، اگر اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، دنیا کمانا ہے، اگر اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جیسے آج کل لوگ ابھی میلاد آ رہا، میلاد میں پیسے خرچ کریں گے، یا 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، عرس ہے، میلہ ہے، درگاہ ہے، مزار ہے، چادر ہے، اس سب میں پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ سارا پیسہ لٹا دیں، اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کوئی ایسا عمل کیا اس میں میرا حکم نہیں ہو، ریجیکٹ ہے۔ دین اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو دین کی ایجاد کا نام نہیں، دین سنیے دین ایجاد کا نام نہیں، دین پابندی کا نام۔ اس کی پابندی اللہ کے حکم کی پابندی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پابندی، اور صحابہ کرام کی جماعت کی پابندی۔ اب دیکھو ابو بکر صدیق 2 سال حکومت کی مسجد نبوی میں، کیا جمعہ کی نماز جب پڑھا دیتے ابو بکر صدیق تو کہتے چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ صلاۃ و سلام پڑھو؟ ہے ابو بکر صدیق کا یہ طریقہ؟ ایسے عمر فاروق نے 10 سال سے زیادہ
12 साल हुकूमत की है, क्या हो जब जुम्मा नमाज पढ़ा देते कहते चलो भाई आओ जाओ जमा से सलात व सलाम पेश करते हैं। ऐसे हज़रत उस्मान है, अली है, हसन है, हुसैन है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनके बाद इमाम हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, उनके बाद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, क्या इन लोगों ने ऐसा किया है? अबे तो हम क्यों नहीं उनके रास्ते को देखते हैं जिनको हम सब मानते हैं। हम उनके रास्ते पे क्यों चलते हैं जिनको आप मानते हो तो मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं आप नहीं मानते। नहीं, हम चले फैसला दीन का उनसे करवाए जिनको हम सब मानते हैं, तो उनसे ये सारे सबूत और नहीं मिलेगा। नहीं पिछले मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते समझ गए ना, जोश और जज्बे में गुमराही के रास्ते पे न चले, संजीदगी के साथ दीन को समझें। देखिए अल्लाह का अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन खालिस अल्लाह का है। और दीन खालिस क्या है? जो कुरान में आया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है और जो सहाबा की पूरी जमात से साबित है, वो दीन खालिस है। और जो उसके अलावा है वो दीन खालिस में मिलावट है, मिलावट। अल्लाह को मिलावट वाला दीन नहीं चाहिए। मैं एक दुकान खोलता हूँ, मेरे पास दूध मिलता है और जमजम पानी मिला हुआ मिलता है, मैं एक दुकान खोलता हूँ, क्या ख्याल है? खालिस नहीं है, जमजम पानी भाई कायनात का सबसे अफजल पानी और शिफा है उसके अंदर, बरकत है उसके अंदर। मैं दुकान खोलता हूँ, बोलेगा कि यार ये तो बड़ा फराडी मौलवी निकला, ये तो लोग छुपा के पानी मिलाते हैं, ये तो सीना ठोक के पानी मिलाता है। अब मैं को भाई जमजम पानी है, शिफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शिफा कहा है, मैं नहीं कहता। कहा कुछ भी हो, अबे पानी मिला तो है, दूध तो खालिस वो है जो भैंस के थन से निकला है, सही बात, कोई मिलावट ना हो। अरे मेरे भाई, तो दीन भी वही है जो कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से कुरान नाजिल हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और तरीक़ा नाजिल हुआ है, दोनों अल्लाह के पास से नाजिल हुआ है, वो दीन खालिस है। उसके अंदर मुफ्ती साहब की बात मिला दे, पीर साहब की बात मिला दे, मौलाना साहब की बात मिला दे, इमाम साहब की बात मिला दे, ये दीन मिलावट है और मिलावट अल्लाह को कबूल नहीं है। जब आप और हम नहीं कबूल करते तो अल्लाह कैसे कबूल करेगा? शेख साहब एक सवाल कर सकता हूं? मैंने आखिरी बात, कुरान तर्जुमे से पढ़ लीजिए एक बार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को कसरत से पढ़ा करें, समझ करके, तब मालूम पड़ेगा ना अल्लाह ने हमें क्या कहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है। न कुरान पढ़ा तर्जुमे से, न हदीस पढ़ा तर्जुमे से, क्या पता अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। हम इनके उनके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, जिनको खुद दीन नहीं मालूम, जिन रहनुमाओं के पीछे चल रहे हैं उनको खुद दीन नहीं मालूम, उनको खुद रास्ता तरीका नहीं मालूम, वो खुद अल्लाह का हुक्म नहीं जानते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं जानते। तो अंधे के पीछे अंधा चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा, अंधे के पीछे अंधा चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा। अंधे का रहनुमाई नहीं, जाहिल जाहिल। क्या यहाँ अस्सलाम अलैकुम पढ़ेंगे कब्र के पास? किसी भी कब्रिस्तान देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को हमेशा देखना है हर मसले। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तालीम दिया, किसी भी कब्रिस्तान पे जाएं तो क्या दुआ पढ़ें? अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, है ना, या अहलल क़ुबूर। तो किसी भी कब्रिस्तान में जाके मुझे अहलुल क़ुबूर कहते हैं। ये किसने तालीम दी? अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने आते तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनका ये तरीक़ा था, जब आते तो कहते अस्सलाम, कब्र के पास, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे अब्बा, क्योंकि उनके बेटा थे, लेकिन हम कहेंगे अस्सलामु अलैका या उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु। तो ये है किसी भी कब्र के पास, अच्छा, दुनिया की कायनात की किसी भी कब्र के पास। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने घर से नहीं कहते थे अस्सलामु अलैकुम या रसूल, हालांकि यहीं पे थे।